What do you mean by the term static? Any ideas, guys? You know this. I'm absolutely certain you know what the term static means. I'm just asking you again. Static বলতে exactly আমরা কি বুঝি? Any ideas? Hello. Static মানে কি? Static is related to motion. It's actually the antonym for motion if you think about it. Motion মানে হলো move করা আর static তো Oh yes, it is still. exactly. এটা তো opposite of motion as in static মানে যেটা move করছে না। দেখতেছো সবাই? So static electricity revolves around the concept of charging in blah 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 এটা পরে কিন্তু আগে static electricity contrary to what? Contrary to flowing electricity. আমাদের বাসায় মেইনস ইলেকট্রিসিটিতে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে একটা ব্যাটারি যখন তুমি একটা কোনো কিছুর সাথে ধরো একটা লাইট বাল্ব or whatever you want to call it কানেক্ট করো ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করে ইলেকট্রিসিটি or in other words চার্জেস ফ্লো করে না কোথায় এই টপিকে আমাদের স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি তুমি বলবা সবকিছুতে তো ইলেকট্রিসিটি ফ্লো লাগে ফ্লো ছাড়া কি কাজ হয় yes there are certain situations যেখানে actually we don't need the flow of electricity we just need accumulation of charges আচ্ছা এই ডেফিনিশনটা তুমি আরো 10 বার পড়লেও ক্লিয়ারলি বুঝবা না সো ইটস ফাইন I'll come back to this but just একবার একটু রিডিং করে যাই revolves around the concept of charging insulators guys did you see I have underlined insulators and I did underline insulator for a very specific reason আমি insulator underline করলাম কেন because ইনসুলেটরের একটা অপোজিট ওয়ার্ড বলতে পারবা ইলেকট্রিক্যাল ইনসুলেটর অফ কোর্স এটা কিন্তু আবার হিটের ইনসুলেটর না খেয়াল করে দেখো হোয়াট ইজ দ্য অপোজিট অফ ইনসুলেটরস তোমাকে এক্সাম্পল বলি প্লাস্টিক wood cloth these are all insulators can you give me electrical insulators an example of an electrical conductor যেটার ভিতর দিয়ে ইলেকট্রিসিটি ফ্লো করতে পারে anyone Sir, metal. Metal, yes. all metals are good conductors of electricity absolutely right so metals are conductors static electricity কিন্তু তুমি মেটালসে করতে পারবে না because মেটালসে ইলেকট্রিসিটি বা as in চার্জেস গুলা ফ্লো করে চলে যাবে এক জায়গায় আটকায় থাকবে না accumulate করে থাকবে না accumulate করে এক জায়গায় বসে থাকে শুধুমাত্র কোথায় শুধুমাত্র বসে থাকে এই ইনসুলেটরস এর ভিতরে by friction we all know friction মানে কি through transfer of electrons electron transfer আচ্ছা দেখি for instance example থেকে আসি when a glass rod is rubbed with silk electrons from the glass are transferred to the silk making the glass positively charged electron এক জায়গা থেকে এক জায়গায় transferred হয়ে গেল making the glass positively charged এখন তুমি বলো wait a second glass positively হবে এটা কিভাবে জানবো why could it not have become negatively charged we'll look at all of that guys একটু wait করতে হবে similarly when a plastic rod is rubbed with fire electrons from the fire are transferred to the plastic rod making it negatively charged again plastic negative কেন হইলো we'll look at all of this when we'll discuss a table যে কোন কোন material কি charge acquire করে so speaking of charges how many types of charges are there এটা খুবই important everyone Sir, two types, positive and negative charge correct আর একটা হলো negative charges okay in either process since only electrons are transferred আমি আবারো বলতেছি একটা বডিকে তুমি পজিটিভ বানাও অথবা একটা বডিকে তুমি নেগেটিভ বানাও শুধুমাত্র একটা টাইপ অফ চার্জই transferred হবে that is negatively charges and who are the negatively charged carriers these are the electrons we describe the following scenarios as follows an object is positively charged when it has a deficit of electrons an object is negatively charged when it has a surplus of electrons and an object is uncharged when it has an equal number of positive and negative charges guys কিচ্ছু বুঝতে হবে না 1 2 তুমি অটোমেটিক্যালি বুঝবা যদি 3 টা বুঝতে পারো প্লিজ একটু 3 টা আরেকবার পড়ো তো একটা অবজেক্টকে তুমি আনচার্জড অথবা নিউট্রাল শুধুমাত্র কখন বলতে পারো I'm asking you again শোনো আরেকবার when and only when can you call a body uncharged or neutral
only when it has an equal number of positive and negative charges. This might be a bit, how do I put this? Unrelatable. এই জন্য একটু ওয়েট কর, আমি তোমাকে এখনই একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই দিই। Give me a few seconds, আমি আমার ওই পেনটা একটু কানেক্ট করি, পেন আর ট্যাবটা একটু কানেক্ট করে নিই। Give me a few seconds please. Okay. So আমি একটা রড নিলাম। Please check this out. আর রিপ্রেজেন্টেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। গ্লাস রড অর যে রড তুমি খুশি বলো, কোনো সমস্যা নাই। তুমি যদি দোকান থেকে একটা গ্লাস রড কিনে নিয়ে আসো, will it be charged? Of course not. Okay, now if I ask you, এই যে গ্লাস রডটা, is it a positively charged glass rod, negatively charged glass rod, or an uncharged glass rod? What would you say, everyone? So uncharged? Of course, this is an uncharged glass rod. And how can you be so certain this is uncharged? Uncharged because equal number of yes charges. Right, absolutely right. There is a very common misconception. The misconception is when you refer to a body as uncharged, a lot of times we tend to think in our head যে uncharged মানে maybe ওর কোনো চার্জ নাই. That is wrong. আমি আরেকবার বলছি, uncharged মানে কিন্তু এই না যে ওর কোনো চার্জ নাই। Neutral মানেও একই জিনিস। Uncharged is an a synonym for neutral. So uncharged body বলো অথবা neutral body বলো, always remember যে আনচার্জ অথবা নিউট্রাল মানে কিন্তু এই না যে ওর কোনো চার্জ নাই। আনচার্জ অথবা নিউট্রাল মানে হলো it has an equal number of positive and negative charges. Clear? So this is what an uncharged body looks like, equal number of positive and negative charges. Now let's rub this with glass কে কি দিয়ে রাব করি আমি? সিল্ক দিয়ে। এই যে গ্লাস রড rubbed with silk. So যখন এই সেম গ্লাস রডটাকে আমি সিল্ক দিয়ে রাব করলাম, সিল্কটাও কিন্তু আমার initially uncharged. What happens is glass rod থেকে কিছু electrons gets transferred onto silk. সিল্কে কিছু ইলেকট্রন চলে আসলো, এখন এটাকে সরায় ফেলো, সরায় let's isolate the glass rod. এবার দেখো তো, what did the glass rod become? Positively charged. Absolutely right. This has become positively charged. কেন? Because positive, আচ্ছা দুইটা ওয়ার্ড একদম স্পট অন রাখতে হবে, একটা হলো সারপ্লাস, একটা হলো ডেফিসিট। ওকে, সো সবকিছু আমি ইলেকট্রনস এর টার্মসে অ্যান্সার করব। এখন দেখো তো গ্লাস রডটাতে কি একটা সারপ্লাস অফ ইলেকট্রনস নাকি একটা ডেফিসিট অফ ইলেকট্রনস? Deficit. Go back to our lecture. Deficit. Absolutely right. So এই যে দেখো, a deficit of electrons মানে হলো positively charged. And it's pretty obvious if I show the same thing with our, what is it called, plastic rod, you'll see the same thing. If I bring in a plastic rod, neutral object, let's start counting, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, equal number of positive and negative charges. Positively charged 1 2 3 4 5 6, 6টা positive, but 1 2 3 4, 4টা negative, not equal, positive বেশি, deficit of electrons making it positively charged. Negative এর ঠিক উল্টা জিনিসটা, let's start counting, 1 2 3 4 5 6, 6টা পজিটিভ, বাট সি 1 2 3 4 5 6 7 8, 8টা নেগেটিভ। তার মানে কি কোন ওয়ার্ড ইউজ করব? সারপ্লাস অফ ইলেকট্রনস মানে নেগেটিভলি চার্জড। ডায়াগ্রামটা দেখতে থাকো এন্ড আস্ক মি রাইট নাও, এতটুকু বুঝতে কোন রকম কনফিউশন হচ্ছে নাকি? Everyone, absolutely clear? No confusion, yes, sir. Okay, great. Let's move on then. এখন আমরা দেখব
in static electricity there is no transfer of positive charges. মানে পজিটিভ চার্জ কখনো ট্রান্সফারড হয় না আমার পজিটিভ চার্জ করার জন্য হোক অথবা নেগেটিভলি চার্জ করার জন্য হোক there is always transfer of electrons. Positive charges cannot be transferred. And if I ask you the reason is not directly in physics, that would be in chemistry. পজিটিভ চার্জটা অ্যাটমের কোথায় থাকে একটু দেখো তো নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটনসের ভিতরে রাইট পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার্স কারা Yes, sir. right Protons and neutrons. and neutral কোনো চার্জ নাই by the way neutrons are neutral so only protons are the positive charge carriers একটু ওয়েট করো অলরাইট সো একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো তো আমি মাত্র বললাম প্রোটনস আর পজিটিভ চার্জ ক্যারিয়ার্স দ্যাটস ফাইন কিন্তু এরা থাকে কোথায় নিউক্লিয়াসের ভিতরে আর যখন আমি স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি নিয়ে কথা বলতেছি চার্জটা করি কিভাবে দেখি তো চার্জিং অফ ইনসুলেটরস বাই ফ্রিকশন আর আমি যদি এই এক্সাম্পলটাতে আরেকবার দেখি একটা নরমাল সিল্কের ক্লথ নিয়ে একটা রডকে রাব করলাম ডু ইউ রিয়েলি থিংক এরকম রাব এতই স্ট্রং যে একদম নিউক্লিয়াস ভেঙে প্রোটন বের করে নিয়ে আসতে পারবো আমি অ্যাবসলিউটলি নট দ্যাটস ওয়াই রাব করো আর যা খুশি করো প্রোটনস জীবনে ট্রান্সফার্ড হবে না ইন আদার ওয়ার্ডস পজিটিভ চার্জেস কখনো ট্রান্সফার্ড হয় না এই রাব এন্ড এভরিথিং করলে দ্য অনলি থিং দ্যাট গেটস ট্রান্সফার্ড আর ইলেকট্রনস now protons are positive charge carriers and they reside deep inside the nucleus. The table below shows some of the most common materials that can be statically charged. কিছু ম্যাটেরিয়াল যেগুলোকে স্ট্যাটিক্যালি চার্জ করতে পারি কি কি দেখি একটু গ্লাস রড ফার্স্টে যে এক্সাম্পল দেখলাম আমরা কি দিয়ে রাব করতে হবে সিল্ক এন্ড সিল্ক দিয়ে রাব করলে গ্লাসটা কি চার্জ অ্যাকোয়ার করে পজিটিভ প্লাস্টিক রডকে আমি ফার দিয়ে রাব করলে ইট উইল বিকাম নেগেটিভ পলিথিনকে ভুল দিয়ে রাব করলে নেগেটিভ পার্সপেক্স ব্লা 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 ইউ ডোন্ট নিড টু মেমোরাইজ দিস টেবিল বিকজ জাস্ট ইমাজিন ম্যাটেরিয়াল আর রাব করার জন্য এই পেয়ার অফ ম্যাটেরিয়াল দুনিয়ায় কত মিলিয়নস এন্ড মিলিয়নস অফ ম্যাটেরিয়ালস আছে তুমি কিভাবে সব শেষ করবা কখনোই সব মুখস্থ করা লাগবে না দুই তিনটা একটু একটা বেসিক আইডিয়া থাকলেই দ্যাট উড বি মোর দ্যান ইনাফ ইউ ডোন্ট নিড টু মেমোরাইজ এনিথিং নাও একটা অবজেক্টকে চার্জ করা যায় দুই ভাবে আমি পুরোটা বুঝাই দিব গাইস প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি I'll explain this as long as everyone is not on board. I'll keep on explaining, but first I need you all to get accustomed to the technical terms. এই জন্য ইন্ডাকশন আর কন্ডাকশনটা একটু পড়ো তো পুরোটা আমি একটু ছোট করে ইন্ডাকশন আর কন্ডাকশনটা দিচ্ছি সবাই একটু পড়ো তো what's this তারপর I'll show you guys some really cool demonstrations শেষ করো আগে এটা করছো Yes, sir. আমাদের চার্জিং বাই কন্ডাকশন ডাইরেক্টলি সিলেবাসেই নাই বাট যেহেতু দুই রকম মেথড আছে আমি আই জাস্ট থ্রু ইট ইন যে ইন্ডাকশন পড়তেছে কন্ডাকশন পড়তেছে সমস্যা কি জাস্ট ওয়ান লাইন তাই না সো ইন্ডাকশনে কি হয় in induction the body is not in contact our body always acquires an opposite charge so if you want to charge something up by induction সব সময় opposite charge gain করবে আর কন্ডাকশনে bodies are in contact আর বডিটা কি করবে সেম চার্জ গেইন করবে Sir, I have a question. বলো শুট Sir, কন্ট্যাক্টে না থাকলে চার্জ কিভাবে আসা যাওয়া করবে? দেখি এখন লেটস লুক এট দিস ঠিক আছে এটাই দেখবো চার্জিং ইন্ডাকশন দেখি an uncharged or neutral object
when brought near a charged object also becomes oppositely charged while in the presence of the charged object. This is called charging by induction. Guys, তোমার কাছে এটা একটু ফারফেচড মনে হতে পারে, আমি তোমাকে কয়েকটা আইডিয়া একটু দেখাচ্ছি। Please check this out. And I did this, you want to call it demonstration or experiment, একদম ফাইজলামি করে। আমার বার্থডে ছিল কয়েক বছর আগে, বেশ কয়েক বছর আগে। তো some of my think tank, of course, think tank-এ কিছু স্টুডেন্ট আমার জন্য বার্থডে কেকস এন্ড বেলুনস নিয়ে আসছে। তো হঠাৎ করে আমার মনে হলো ওকে ফাইন, আমার জন্য এত কিছু করছে, লেটস এন্টারটেইন দেম। তখন আমি মনে করলাম যে একটা ডেমনস্ট্রেশন দেখাই স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি। আই থট দে would be interested but they were really bored and this is the video I made. Check this out. So all I'm doing is I'm rubbing the balloon on my head, full of hair of course, and when I bring the balloon close to the wall, you can clearly see it sticks. You can try this at home আজকেই। এখন tell me something, যখন তুমি ওয়ালের সামনে নিলা, অ্যাট্রাক্ট করার জন্য you must be thinking okay fine, অ্যাট্রাক্ট করার জন্য ওয়ালটার তো অপোজিট চার্জড হইতে হবে, নাহলে অ্যাট্রাক্ট করে রেখে দিবে কিভাবে, রাইট? So that's the thing, যখন এই অফিসের ওয়ার্কাররা ওয়ালটা বিল্ড করছিল, did they put in some charge in the wall? Of course not. তাহলে when you bring the balloon close to the wall, ওয়াল কিভাবে চার্জড হলো? আর তুমি বলবা চার্জ হয়েছে, আপনি কিভাবে বুঝলেন? চার্জ যদি না হতো, why would it attract the balloon in the first place? The fact that the fact that the balloon sticks to the wall tells us that the wall must have been charged. তাহলে চার্জ হলো কিভাবে? This is called charging by induction. দেখো তো সামনে আনলে কি হয়? Attracted হয়ে যায়। আর এই পুরো প্রসেসটা let's check out with a demonstration. এটা তো রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল দেখলাম, and let's check out a simulation. সবাই কি স্ক্রিন দেখতেছো? Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Fine, excellent. Okay, I have a few questions for all of you. You see three bodies here. একটা sweater, একটা আমার balloon, and this is the wall. Now my question to all of you would be, এই যে আমার বেলুন বলো, সোয়েটার বলো or ওয়াল বলো, একটু খেয়াল করে দেখো তো বডিজ গুলা কোন চার্জ? Neutral. Uncharged. Absolutely right. All of these are, a second. Right. All of these are uncharged. And you can be absolutely certain that all of these are uncharged because equal number of positive and negative charges. So let's charge up the balloon. আচ্ছা, এটা কাজ করি, বেলুনটাকে নিয়ে আমি ওয়ালের সামনে ধরলাম। দেখো তো কোনো কিছু হয়? নাথিং, অ্যাবসলিউটলি নাথিং। সামনে আনলাম, যেখানে আনি তাই সেখানেই থাকে। বেলুনটাকে আমি ওয়ালের সামনে আনলাম, ওয়ালের এই জায়গায় do you see any movement of charges at all? বেলুন সামনে নাও বা পিছনে নাও, no, nothing. কেন? Because balloon is uncharged. So আমি যে ডেমনস্ট্রেশনটা চুল দিয়ে দেখছিলাম, if it were let's say winter and if I were wearing a sweater, I would have rubbed the balloon on my sweater. So you take the balloon, rub it on the sweater or your hair, and you can clearly see যে রাব করলেই বেলুনটার ভিতরে ইলেকট্রনস ট্রান্সফার হয়ে গেল। এখনো কি তুমি বেলুনকে নিউট্রাল বলবা? No, Everyone? sir. No, sir. Negatively charged. Of course, now the balloon has become negatively charged. Okay, so this brings us to a very important concept. দেখো তো বেলুনটা আমার নেগেটিভ হয়ে গেছে, কিন্তু এই এন্ড অফ দ্য সোয়েটার থেকেই তো ইলেকট্রন ট্রান্সফারড হয়ে বেলুনে গেল। এই এন্ড অফ দ্য সোয়েটার কি চার্জ গেইন করলো? পজিটিভ চার্জ। According to the law of charges, please মাথায় রাখো, super important. According to the law of charges, repeat after me. Unlike charges attract each other and like charges repel each other. I repeat, unlike charges attract each other and like charges repel each other. So balloon amar negative, sweater amar positive. That makes this unlike charges. And matroi আমরা ডিসকাস করলাম unlike charges এর ব্যাপারে কি শিখছি? Unlike charges attract each other. এইখানে যদি আমি বেলুনটাকে ছেড়ে দেই, you can guess কি হতে পারে?
Yes, the balloon gets attracted to the sweater. একদম 2 মার্কের কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার রাইট হিয়ার। যদি জিজ্ঞেস করে explain what happens when the balloon is released near the sweater, কি অ্যান্সার দিবা? The balloon gets attracted because the balloon and the sweater have opposite charges and opposite charges attract each other. Done. এতটুকু কি ক্লিয়ার? ওকে, নাও লেটস মুভ অন টুয়ার্ডস দ্য ওয়াল। এবার এই বেলুন নিয়ে মাত্র যেটা আমরা ডেমনস্ট্রেশনে দেখলাম, guys, now you need to concern yourself very clearly about the movement of charges. এই নেগেটিভলি চার্জড বেলুনটাকে যখন আমি আস্তে আস্তে ওয়ালের সামনে আনা স্টার্ট করি, চেক আউট হোয়াট হ্যাপেন্স। যত কাছে আনবো ইলেকট্রনস গুলা ডিসপ্লেসড হয়ে যায়। এন্ড ডু ইউ সি পজিটিভ চার্জেস এর এনি মুভমেন্ট? নো। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে নেগেটিভ চার্জেস গুলা ডিসপ্লেসড হয়ে গেল ওদের জায়গার থেকে, বাট পজিটিভ চার্জেস গুলা একটুও মুভ করলো না, এটার অ্যান্সার কি দিবা? যে পজিটিভ চার্জেস গুলা কেন মুভ করলো না? এনিওয়ান? It repels each other. No, that is not the answer. Anyone else? পজিটিভ চার্জেস গুলা কেন মুভ করলো না? Because they're static. Because positive charges lie deep within the nucleus. তো এই সামান্য একটা বেলুনের অ্যাট্রাকশনে নিউক্লিয়াস ভেঙে ওরা কখনোই মুভ করতে পারবে না। অ্যান্সার পাইছো? Yes, Yes, sir. sir. ওকে, সো পজিটিভ চার্জেস এর কোনো মুভমেন্ট নাই, বাট নেগেটিভ চার্জেস গুলা সরে গেল। সো নেগেটিভ চার্জেস গুলা সরে যাওয়ার কারণে the end of the wall closest to the balloon, কোন চার্জ অ্যাকোয়ার করলো দেখো তো? যখন বেলুন নাই তখন কিন্তু নিউট্রাল, একদম একই জায়গায় আছে, কিন্তু বেলুন আনার কারণে নেগেটিভ গুলো যখন সরে গেল, তাহলে এই এন্ডটা কোন চার্জ অ্যাকোয়ার করলো? Sir, positive. Positive. ইয়েস, বেলুনটা নেগেটিভ, ওয়ালটা পজিটিভ। ছেড়ে দিয়ে দেখো কি হয়, হাত সরায় ফেললাম। The balloon sticks to the wall, exactly what we had seen over here, এই যে আমার ডেমনস্ট্রেশনটাতে। Everyone, একদম 100% clear মাত্র যা দেখলা? Yes, sir. Try to repeat the whole thing in your head. যা দেখলা পুরোটা নিজের মাথায় একবার রিপিট করো and try to come up with the explanation, of course. যা যা দেখছো এটার একটা explanation figure out করার চেষ্টা করো, তাহলে you'll get the answer. আমাদের এক্সামে এটা ক্লিয়ার তো সবার? কোন এক্সপ্লেনেশন? আস্ক ইয়োরসেলফ সাম কোয়েশ্চেনস। যখন দেখবা যে ইউ আর বিং এবল টু অ্যান্সার ইউর ওন কোয়েশ্চেন, তখন তুমি বলছো ওকে ফাইন, আমার কনসেপ্ট পুরোপুরি ক্লিয়ার। বাট যখন দেখবা যে কোনো জায়গায় আটকায় যাচ্ছ, তার মানে কনসেপ্টে কোনো প্রবলেম রয়ে গেছে। কোনো কনফিউশন নাই তো? নেক্সটে যাব? No confusions, sir. লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট ডেমনস্ট্রেশন। স্যার, স্যার বলেন। স্যার এটা কি আজীবন এভাবেই থাকবে? না 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 না, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। আমাকে স্টুডেন্টরা একই জিনিস জিজ্ঞেস করছে, এটা কি আজীবন এভাবেই থাকবে? অফকোর্স নট, অ্যাবসলিউটলি নট। এখন ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এটাকে সরানো যায় না? না যায় না অ্যাপারেন্টলি। দেখো তো, ও আসার চেষ্টা করে কিন্তু ওর সামনে আনলেই ধাক্কায় সরে যায়, কাছেই আসতে পারে না। কেন পারতেছে না কাছে আসতে? নেগেটিভ চার্জেস রিপেল করতেছে। দুইটা বেলুনই আমার নেগেটিভ চার্জ একবারে করলো, এন্ড লাইক আই টোল্ড ইউ, লাইক চার্জেস রিপেল ইচ আদার। এই নেগেটিভ নেগেটিভকে রিপেল করতেছে দেখে ও সামনে আসতে গেলেই ওর কারণে ধাক্কা খেয়ে আবার উল্টো দিকে চলে যায়। আচ্ছা, স্পিকিং অফ আজীবন থাকবে নাকি, সেই পার্টের অ্যান্সার দিয়ে নেই তাড়াতাড়ি। নো, একদম শর্ট এন্ড সিম্পল টার্মসে বলতে গেলে মোটো আজীবন একসাথে থাকবে না, বিকজ আমাদের এয়ারের ভিতরে, I don't know if you have ever heard this term. Nah, I'm pretty sure you have heard this term, humidity. সবাই শুনছো না এই টার্মটা এভরিওয়ান? হিউমিডিটি টার্মটা? Yes, sir. Yes, sir. হিউমিডিটি বেসিক্যালি কি? অনেক সময় হিউমিডিটিকে আমরা অনেক ডিফারেন্ট ওয়েতে পারসিভ করি, বাট একদম শর্ট এন্ড সিম্পল অ্যাপ্রোচ হবে হিউমিডিটি হলো প্রেজেন্স অফ ওয়াটার ভেপার ইন দ্য এয়ার, and we all know water is a good conductor of electricity. So what happens is, যদি একদম ড্রাই রুম হয়, লাইক একদম জিরো এয়ার, তাহলে অ্যাকচুয়ালি আজীবন থাকবে, কোনো সমস্যা নাই। বাট এটা কি পসিবল? আমি যদি আজকের ওয়েদারই সার্চ আপ করি, এই জায়গায় কত পার্সেন্টেজে দেখায় হিউমিডিটি, বাবা রে 75%। চেক দিস আউট।
75% স্যার হিউমিডিটি। হিউমিডিটি কম হলে কি ভালো নাকি খারাপ? ডিপেন্ড করে বিকজ আমাদের বডিজ আর অ্যাডাপ্টেড টু হিউমিডিটি। তো একদম হিউমিডিটি না থাকলে আমাদের অনেক ড্রাই স্কিন হবে, খুব বাজে অবস্থা হয়ে যাবে তখন। সো যেটা বলতেছিলাম, কিছু জায়গায় যেরকম টেক্সাসের কথা যদি বলি, অনেক লো হিউমিডিটি, এতই লো হিউমিডিটি ইউ ওয়ন্ট বি সোয়েটিং, গরমে একদম জ্বলে যাচ্ছে গা কিন্তু তুমি সোয়েট করবা না। So heat has nothing to do with humidity. Don't mix the two concepts up. Now, humidity যদি বেশি থাকে মানে presence of water vapor in the air ও আমার বেশি। এখন we all know water is a good conductor. Humidity যদি অনেক বেশি থাকে, what will happen is when the charges in the balloon and the wall come into contact with the air which contains water vapor, কি হবে? The charge will, এই ওয়ার্ডটা মাথায় রাখো, খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সামের জন্য, the charge will leak away. And when the charge leaks away, the balloon will become neutral and so does the wall. যখন নিউট্রাল হয়ে গেল, আনচার্জড হয়ে গেল, তখন কি আর এই ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশনটা থাকবে? নো, তখন বেলুনটা পড়ে যাবে। অ্যান্সার পাইছো যে জিজ্ঞেস করছিলা? ইয়েস স্যার। মেঘদার জিজ্ঞেস করছিলা, ওকে। তো এই ছিল আমার চার্জিং বাই ইন্ডাকশন। তাহলে দুইটা পয়েন্ট যদি আমি মনে রাখতে চাই, চার্জ আপ করার জন্য the bodies do not need to be in contact, আর তার থেকে ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট হলো বা ইন্ডাকশন চার্জ আপ করলে বডি সবসময় কোন চার্জ অ্যাকোয়ার করে? অলওয়েজ, এটা কোনো এক্সেপশন নাই, অলওয়েজ অপোজিট চার্জ, এন্ড উই জাস্ট স ইট আমাদের ডেমনস্ট্রেশনটাতে। So an uncharged object when brought near a charged object also becomes oppositely charged, blah blah blah. এটাকে চার্জিং বা ইন্ডাকশন। আচ্ছা, আজকে এই টপিকটা এটা একদম ডাইরেক্টলি আমাদের সিলেবাসে নাই, মানে এত ডিটেলস আর এত ডেপথটা, তারপরেও কনসেপ্ট ইউ ডু হ্যাভ। আজকে উইল ডিল উইথ ল অফ চার্জেস, অলরেডি বলছি যে সেম অর লাইক চার্জেস রিপেল ইচ আদার অ্যান্ড আনলাইক অ্যাজ ইন অপোজিট চার্জেস অ্যাট্রাক্ট ইচ আদার। সেমটা রিপেল করে আর আনলাইকটা অ্যাট্রাক্ট করে। আচ্ছা, সো টুডে উই টক অ্যাবাউট গোল্ড লিফ ইলেকট্রোস্কোপ। একদম প্লেন এন্ড সিম্পল টার্মসে যদি আমি জিজ্ঞেস করি হোয়াট ইজ অ্যান ইলেকট্রোস্কোপ, or in other words what does an electroscope do? Electroscope exactly কি করে? Any ideas guys? Electroscope helps you identify whether a body is charged or not. দুটা পারপাস আছে, পারপাস গুলো দেখো, has two purposes. একটা হলো to identify whether an object is charged or uncharged, আর second হলো to determine the type of charge on a body. Yes, sir. এবার পুরোটা পড়ো। Everyone go through this twice. দুইবার পড়ো, কিচ্ছু বোঝা লাগবে না, বোঝানোর দায়িত্ব আমার। I'll help you understand the whole thing, but you just get used to the technical terms first. পুরোটা একটু পড়ো সবাই, তারপর নেক্সট যাচ্ছি। নাই, আমাদের ইলেকট্রোস্কোপ নাই, বাট ইলেকট্রোস্কোপ তো কনটেক্সট হইলো, বাট ইলেকট্রোস্কোপ। So, what is the meaning of the word deflect? ডিফ্লেক্ট মানে হলো ওর জায়গার থেকে সরে যাওয়া, ওর অরিজিনাল পজিশন থেকে ডিসপ্লেস হয়ে যাওয়াকে উই কল ইট ডিফ্লেক্ট। All right, sir. পড়ছো সবাই? এভরিওয়ান? Yes, sir. আরেকবার পড়ো প্লিজ। আই নো একটু রিডান্ডেন্ট লাগতে পারে, একটু বোরিং লাগতে পারে, বাট প্লিজ গো থ্রু ইট, তোমাদের জন্যই বলতেছি।
এখন ইলেকট্রোস্কোপটার আমি আবারও বলে রাখতেছি, ইলেকট্রোস্কোপের এতটুকু পর্যন্ত ইজ মোর দেন ইনাফ, যতটুকু পড়লা। সো দ্য আইডিয়া ইজ একটা আনচার্জ ইলেকট্রোস্কোপের সামনে তুমি একটা চার্জড অবজেক্ট আনলেই এই যে আমার লিফটটা ও ডিফ্লেক্ট করবে। I had an electroscope of my own. Let's see if I can show you the video. I had done a video বেশ অনেক বছর আগে। Give me a few seconds, please. আচ্ছা, why waste time? আমি তোমাকে ইলেকট্রোস্কোপ কিভাবে কাজ করে একটু দেখাই দিই তাড়াতাড়ি। সবাই স্ক্রিন দেখতেছো? No, sir. No, sir. Great. তো ইয়ে করে নেই। Let me share my screen. Computer sound. Okay, check this out now. So this is a Golef electroscope. আগে স্ট্রাকচারটা দেখি আমরা। আচ্ছা, কি বলছে দেখি একটু। When two bodies are rubbed together, here human skin and cotton, both bodies get charged equally but with charges of opposite kind. একটা যদি পজিটিভ হয় আর একটা হবে নেগেটিভ। কেন? বিকজ একটা বডির থেকে তো আরেকটা বডিতে ইলেকট্রনস ট্রান্সফার হবে, মিনিং একটা বডিতে যে কয়টা ইলেকট্রন বেশি আসলো আর একটা বডিতে ঠিক ততটুকু অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রনস কমে গেছে না, কমে গেলে পজিটিভ আর যতটুকু বাড়লো মেকিং ইট নেগেটিভ। ইকুয়াল অ্যামাউন্টের পার্টটা বুঝছো সবাই? একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড এক্সামে জিজ্ঞেস করে যে গ্লাস রড যখন আমি সিল্ক দিয়ে রাব করলাম, টাইপ আর অ্যামাউন্ট অফ চার্জ, এটাকে কিভাবে এক্সপ্লেন করব? এভরিওয়ান, ইজ ইট ক্লিয়ার? মাত্র যা বললাম Sir, একটু আবার বলবেন? ওকে, এটা 2 মার্কের কোশ্চেনের आंसर বাই দ্য ওয়ে। দিস ইজ অলসো অ্যান आंसर টু আ 2 মার্ক কোশ্চেন। না স্যার, কটন আর হিউম্যান স্কিনের। হ্যাঁ, ওইটাই দিয়ে দেখাচ্ছি, ওইটাই বেলুনের এক্সাম্পলটা দিয়ে দেখাই। ওকে, দেখো গোনা লাগবে না, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু কাউন্ট। বেলুনটায় এখন নিউট্রাল, কোনো এক্সট্রা ইলেকট্রনস নাই। হোয়াট আই ডু ইজ কয়টা ইলেকট্রন অ্যাকোয়ার করলে একটু কাউন্ট করো তো, এক্সট্রা ইলেকট্রন বেলুনটার ভিতরে কাউন্ট করে দেখো। Sir, 6. 6. ওকে, তাহলে আমি যদি জিজ্ঞেস করি এখন বেলুনটার চার্জ কি, কি অ্যান্সার দিবা? -6। কোনো ইউনিট লাগবে না, কোনো ইউনিট লাগবে না, জাস্ট স্টিক টু -6। মাইনাস কেন? বিকজ ইট নাও হ্যাজ এ সারপ্লাস অফ ইলেকট্রনস এন্ড উই অল নো সারপ্লাস অফ ইলেকট্রনস মানে হলো নেগেটিভ চার্জ। আমি যদি তোমাকে একদম কোনো কিছু ছাড়া জিজ্ঞেস করি সোয়েটারটার চার্জ এখন কি, কি অ্যান্সার দিবা? Sir, positive, Positive deficit. +6. I asked you for a value. Yes, Positive sir, plus. Oh, yes, sir. রাইট? সো বেলুন যদি হয় -6, সোয়েটার হবে +6, এটার কথা বলছি। সেম ভ্যালু বাট অফ Sir, human body কি neutral, charged neutral? হিউম্যান বডি বাই ডিফল্ট ইটস নিউট্রাল, বাট তুমি যদি কোনো কিছু দিয়ে রাব করো তখন অফকোর্স চার্জড আপ হয়ে যাবে। বাই ডিফল্ট Alright. উই আর নিউট্রাল, ন্যাচারালি এনিথিং এভরিথিং ইজ নিউট্রাল। নেক্সট যাই। Here skin will get positive charge and cotton will get negative charge, and now you know why, because যখন তুমি কটন দিয়ে স্কিনকে রাব করবা, electrons from the skin will get transferred to the cotton.
You can try this out today. তুমি আজকে এটা ট্রাই আউট করতে পারো, কিন্তু একটা জিনিস এনশিওর করতে হবে যে এই যে পিসেস অফ পেপারটা এটা যেন একদম থিন অ্যাজ পসিবল হয়। You can try this out with নর্মাল পেপার টাওয়েলস না, একদম ওই যে ছোট ছোট চিকন পাতলা টিস্যু পেপার হয় যে বক্সের ভিতর, যেগুলা বক্সের ভিতরে তুমি একটা বের করলে দেখবা এটা কিন্তু ডাবল লেয়ার। তুমি একটা লেয়ার সরাই ফেলে তারপরে ইউ স্টার্ট tearing them apart. So ওইটা দিয়ে I have shown this hundreds of times in my class. You can check this out. আজকে দেখতে পারো, and this is exactly what you'll see. আচ্ছা, তো এই যে মাত্র যেটা দেখলাম এক্সামের জন্য আর একদম ক্লিয়ারলি বইতেও আছে, এই যে পিসেস অফ পেপার গুলা, were they initially charged? Yes or no? Everyone? No, sir. Of course not. These were not initially charged. তাহলে যখন তুমি এই চার্জড কটন ক্লোথসটা ওর সামনে আনলা তখন ও চার্জ হয়ে গেল পিস অফ পেপার গুলা, and you know চার্জ হয়ে গেল, they got attracted. Now if I ask you the name of this process by which the small paper pieces got charged, what is the name of Sir, this? it's induction. Induction, absolutely right. This is called charging by induction. Okay, next Ajay. যে আমি আমার লেকচারে যেরকম ডায়াগ্রাম দিছি অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল, I meant to say ডায়াগ্রামটা। Acha, GLE stands for gold leaf electroscope, consists of a brass rod fitted with a cap at the upper end. Sub metal kintu, by the way, cap tao amar metal, a brass rod tao amar metal. The rod passes through an insulated plug. This is the plug we're talking about. Sir, what is an insulated plug? ইনসুলেটর প্লাগ মানে হলো এইটার বাইরের সারাউন্ডিং এর সাথে কোনো কন্টাক্ট নাই। এই প্লাগটা সেপারেটস this rod from the surrounding as in the rest of the body of the electroscope. বুঝছো? জি স্যার। Can you see the leaf? This is the leaf we are talking about. This is the leaf. আর এই যে Yes, sir. হাত দিয়ে ম্যানুয়ালি লিফটাকে সরাইলো, তার মানে দিস ইজ কল্ড ম্যানুয়াল ডিফ্লেকশন। ও যে রেস্ট পজিশন থেকে সরাই ফেলাকে উই কল ইট ডিফ্লেকশন। আর এই ডিফ্লেকশনটাই আমরা করাবো চার্জ দিয়ে। কিভাবে? ওয়েট করে দেখতে থাকো। আচ্ছা, a small screw is used to earth the gold leaf electroscope in order to increase in sensitivity. তুমি বলবা সবই তো ঠিক ছিল, এই আর্থ এগুলা কোথা থেকে আসলো? আচ্ছা, this is actually the name of our next topic, earthing or grounding. If I go back to the lecture, you'll see আমাদের একদম লিটারালি নেক্সট টপিকই হলো আমাদের লেকচারে গোল্ড লিফ ইলেকট্রোস্কোপের পরেই হলো we have এই যে গ্রাউন্ডিং অর আর্থিং। সো এখনো যেহেতু যাই নাই, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু ডিসকাস দ্যাট ইয়েট। আমরা আসি তারপর ডিসকাস করবো গ্রাউন্ডিং অর আর্থিং মানেটা কি। কিন্তু এই গ্রাউন্ডিং আর আর্থিং না থাকলে ইট ওয়ার্কস জাস্ট ফাইন। Just keep an eye on the leaf, okay? Everyone
did you all see what just happened? Yes, sir. This is due to induction. So what's going on? It cannot deflect korlo. Touch kore nai kintu by the way. Ekdom rest assured touch kintu kore nai. On bringing a negatively charged body near an uncharged gold leaf electroscope due to induction, positive charge is induced in the cap and negative charge induced on the leaf. Like the charge on the leaf repel each other, hence they diverge or deflect. And I'm pretty sure kichu aga matha buঝো নাই, it's fine, don't worry. I didn't like the explanation either. Let me show it my way. So এটা সরাই ফেলি. Let me take the electroscope. ও আমার ইলেকট্রোস্কোপে কিন্তু এই যে আর্থিং ছিল, যে E stands for earthing. Okay, দেখো this is an uncharged electroscope আর একদম ক্লাসের শুরুর থেকেই কয়েকবার অলরেডি ডিসকাস করে ফেলছি what exactly do you mean by uncharged. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 টোটাল কয়টা পজিটিভ চার্জ দিলাম দেখো তো এভরিওয়ান? 10টা 1 2 10. 8 9 10. ওকে, সো ওকে আনচার্জড দেখানোর জন্য আমার নেগেটিভ চার্জেস কয়টা লাগবে? 10. 10. Equal amount. Absolutely. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. That's what makes this a perfect uncharged electroscope. Now bring in a, let's say ওই যে ক্লোথসটাই আনি, and we had seen যে ক্লোথসটা কিন্তু আমার নেগেটিভলি চার্জ ছিল, মিনিং 1 2 3 4 5 6 6টা যদি পজিটিভ হয়, ক্লোথসটা নেগেটিভ হওয়া মানে কি নেগেটিভ চার্জ Surplus amount of course 6টার অনেক বেশি হবে। তোমার কাউন্ট করারও দরকার নাই, ইউ ক্যান সি যে নেগেটিভ চার্জেস পজিটিভ থেকে অনেক এমনিতেই বেশি আছে, সো কোনো মাথা ব্যথা নাই। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 বাবারে 18টা, যাও 20টাই করে দেই, 19 20 আননেসেসারি, কোনো দরকার নাই। নাও law of charges এ ব্যাক করি আরেকবার, let's go back to the law of charges. Where was law of charges? Here. So law of charges থেকে কি শিখছি? Same charges repel each other, unlike এটা পরে same charges repel. Now এই অবজেক্টের নেগেটিভ চার্জেস গুলা উপরের নেগেটিভ চার্জেস গুলাকে কি অ্যাট্রাক্ট করবে নাকি রিপেল করবে? Everyone, what do you say? Sorry. Charges gula, এই নেগেটিভ চার্জেস গুলাকে নিয়ারেস্ট এন্ডে নেগেটিভ চার্জেস গুলাকে would they attract or repel? Sir, repel. Of course repel Sir, করবে। attract করবে। repel নেগেটিভ কে repel করে। Alright, sir. লাইক না, লাইক সব সময় repel, so repel Yes, করবে। sir. repel করেই দেখো পুরোটা কিন্তু একটা কন্ডাক্টর, so what happens is repel করে এই ইলেকট্রনস গুলাকে ধাক্কায় নিচের দিকে পাঠায় দিবে। কয়টা ছিল? 1 2 3 4, 4টা ইলেকট্রনকে একদম ধাক্কায় আমি নিচের দিকে পাঠিয়ে দিলাম, সো 1 2 3 4। সো আমি যদি উপরের পার্টটা দেখি, এই পার্টটা বাই ইন্ডাকশন, এই পার্টটা কি চার্জ একবার করলো দেখো তো? নেগেটিভের সামনে আনা Negative, sir. না, খেয়াল করে দেখো আরেকবার, নেগেটিভ অবজেক্ট যখন একটা নিউট্রাল অবজেক্টের সামনে আনি বাই ইন্ডাকশন সব সময় কোন চার্জ ইনডিউসড হয়? অনেকবার দেখছি কিন্তু Sir, আজকে opposite charge. চার্জ, এক্স্যাক্টলি এই যে অপোজিটলি চার্জড,
এক সেকেন্ডের জন্য আইডিয়াস গুলা মিস আউট করা যাবে না, সারাক্ষণ সবগুলো আইডিয়া মাথায় থাকতে হবে when you are dealing with static electricity. So when every time I bring in the term induction, always remember opposite charge. So negatively charged object, this object is negatively charged. যখন একটা আনচার্জড অবজেক্টের সামনে আনবো, এই আনচার্জড অবজেক্টের ভিতরে কোন চার্জ ইনডিউস করবে? অপোজিট চার্জ। তাহলে নেগেটিভের অপোজিট চার্জ কি হয়? পজিটিভ। Positive. Exactly, that makes this part positive. Okay, এই পার্ট ডান। এখন এই পার্ট পজিটিভ হলো কিভাবে? বিকজ এই অবজেক্টটা ইলেকট্রনস গুলাকে ধাক্কায়, বিকজ রিপেল করে না, নেগেটিভ তো নেগেটিভ ইলেকট্রনস গুলাকে রিপেল করলো, রিপেল করে ধাক্কা ইলেকট্রন গুলাকে কোথায় পাঠিয়ে দিল? নিচের দিকে, বিকজ আর যাওয়ার তো জায়গা নাই, নিচে পাঠিয়ে দিল। এই যে নিচে চলে গেল, এখন আমি নিচের পার্টটাতে যদি দেখি, দেখো তো নিচের পার্টে would you say charges are balanced or would you say there is a surplus of electrons? খেয়াল করে দেখো তো, Surplus of electrons. নিচের পার্টে there is a surplus of electrons, and we all know surplus of electrons মানে হলো negatively charged, meaning এই যে আমার brass প্লেটটা আর আমার এই লিফটা both have acquired the same charge as in negative, and we all know unlike charges, like charges repel each other, meaning এইটা এই লিফটাকে ধাক্কায় এরকম সরায় ফেলবে। I know অনেকগুলা concept might be, you know, a lot to take in altogether, but I am not moving forward. Sir, could you repeat this part? এই পার্টটা, জি sir. Okay, sure, আমি আরেকবার বলতেছি, প্লিজ দেখো। You know what, why don't we look at it from here? না, এটার ভিতরে অ্যাকচুয়ালি আঁকা খুব টাফ হয়ে যাবে, আমি আমার ডায়াগ্রামে দেখাই। ওকে, লেটস গো ব্যাক। Over here we have an uncharged electroscope যার সামনে এখনো কোনো কিছুই আনা হয় নাই। We have an uncharged electroscope যার সামনে আমি কিছু আনি নাই, but this time I bring a negatively charged object. যখনই আমি একটা এরকম negatively charged object নিয়ে আসলাম near an uncharged electroscope, কি হবে? এই নেগেটিভ চার্জেস গুলা Repel হবে। রিপেল করবে এই নেগেটিভ চার্জেস গুলাকে, ধাক্কায় এদেরকে কোথায় পাঠিয়ে দিবে? নিচে। নিচে। চারটাকে ধাক্কায় নিচে পাঠিয়ে দিল। সো 1 2 3 4 ধাক্কা নিচে পাঠিয়ে দিল। এখন আমি সেপারেটলি অ্যাসেস করব, সেপারেটলি ইভ্যালুয়েট করব the top part and then the bottom part. Top পার্টে what do you see? Deficit of, পুরোটা লিখলাম না, electrons, আর bottom পার্টে what do you see? একটা surplus of electrons. উপরে তো কোনো লিফট কিছু নাই, so there is no concept of deflection, but look over here, নিচের পার্টটাতে the fact that there is a surplus of electrons, meaning এই brass প্লেটটা আর এই gold লিফটটা both have gained a negative charge, same charge, and law of charges থেকে একটু আগে কি শিখলাম? law of charges থেকে যে same charges as in like charges repel each other. তার মানে এই প্লেটটা, এটাকে স্টেমও বলা হয় অনেক সময়, এই স্টেমটা আর এই লিফটটা যেহেতু সেম চার্জ অ্যাকোয়ার করবে, একজন একজনকে রিপেল করবে, রিপেল করবে একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স দিয়ে ধাক্কা দিবে, আর এই ধাক্কা খেয়েই এই লিফটটা এদিকে মুভ করবে। বিকজ ওই বেলুনের মতো, বেলুন দুইটাই নেগেটিভ, একটা নেগেটিভ আর একটা নেগেটিভের কাছে আনলে কি করতেছিল? দূরে চলে যাচ্ছিল, ডিফ্লেক্ট করতেছিল। Everyone, please tell me, একদম 100% ক্লিয়ার নাকি সবগুলা কনসেপ্ট? Yes sir, clear. Okay, great. এটা যদি ক্লিয়ার হয়ে যায়, now we move on to our next topic, যেটার নাম হলো গ্রাউন্ডিং। এটা অলরেডি দেখছি যে নেগেটিভলি চার্জড অবজেক্ট আনলে ইলেকট্রোস্কোপ তো ডিফ্লেক্ট করবে, দেখলামই। পজিটিভলি চার্জড অবজেক্ট আনলেও কিন্তু ইলেকট্রোস্কোপ ডিফ্লেক্ট করবে। কিভাবে? নেগেটিভলি চার্জড অবজেক্ট আনলে ইলেকট্রন গুলাকে ধাক্কায় নিচে পাঠিয়ে দিবে, সো বটম পার্টটা হয়ে যাবে আমার নেগেটিভ,
নেগেটিভ কে রিপেল করে ধাক্কায় উপরে উঠাই দিবে and exactly same জিনিস হবে positively charged আনলেও positively charged object আনলে what this positively charged object will do is electrons গুলাকে এবার ধাক্কাবে না তো attract করবে attract করে উপরে নিয়ে আসলো উপরে নিয়ে আসলে কি হবে উপরের পার্টটা নেগেটিভ বাট নিচের পার্টটা check this out positive deficit of electrons পজিটিভ হলে এই পজিটিভ স্টেম আর পজিটিভ লিফ একটাকে রিপেল করে ধাক্কায় এদিকে পাঠিয়ে দিবে Is it clear everyone? Yes, sir. Okay. Now we deal with grounding. এটা লাগবে না টাইপ অফ চার্জ এটা আমাদের সিলেবাসে নাই you don't have to worry about this at all এটা বেশি অ্যাডভান্স এটা দরকারই নাই আজকে লাস্ট টপিক will be dealing with grounding okay পুরোটা একবার একটু পড়ো everyone just go through grounding get used to the technical terms look at the diagrams তারপর আমি পুরোটা এক্সপ্লেইন করতেছি প্লিজ পুরোটা একটু পড়ো করছো Yes, sir. ওকে দেখে নাও তাহলে আমরা যদি একদম সিম্পলেস্ট অফ টার্মস এ গ্রাউন্ডিং কে ডিফাইন করতে চাই এটা কি নাম মানে এই প্রসেসটা কি এক্স্যাক্টলি মিন করে is the process of removing excess charge on an object by the transfer of electrons between the object and the ground ground ke you can think of it as an infinite reservoir of charges where electrons can flow out or flow in electron flow in ও করতে পারবে গ্রাউন্ডে আবার electrons unlimited amount of electrons ground থেকে flow out ও করতে পারবে আচ্ছা এখন একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো গ্রাউন্ডের ভিতর যখন ইলেকট্রনস ফ্লো করবে নেভার এভার সে অর থিংক that the ground will become negative তুমি বলবা আরে এটা কেমন কথা ইলেকট্রন Sir, ground কি charge? গ্রাউন্ডের কোনো চার্জ that's the thing গ্রাউন্ডের কোনো চার্জ নাই বুঝছো স্যার কিন্তু ওখান থেকে নেগেটিভ স্যার তাহলে ইলেকট্রনস যে ফ্লো করলো ওকে আমি এটা একটা অ্যানালজি a lot of times students ask me this same question এইজন্য তোমরা জিজ্ঞেস করার আগে আমি এই জিনিসটা তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করলাম you think of it this way I am using a word did I use this word yep এই যে infinite think of the word infinite and just focus on the word infinite okay now in
দুবাই, it's surrounded by desert. দুবাইতে মানুষরা তাহলে where do they get the water from? কোনো ওয়াটারের তো সোর্স নাই. If you, what is it called, drill in the ground, you'll get salt water, as in sea water. তাহলে ওরা এক্স্যাক্টলি পানিটা খায় কোথা থেকে? Of course there are filters and there are machines that can convert the salt water from the sea into drinking water. Now here is the catch, please খুব carefully আমার কথা শুনো. প্রত্যেক দিন millions and millions of liters are being consumed by the millions of people in Dubai. Can you say যে দুবাইয়ের সারাউন্ডিং সিতে ওয়াটারের পানি কমে যাচ্ছে? আমি আবারও বলতেছি, just to give you a sense of perspective, millions of liters are being consumed every single day. তাহলে ক্যান ইউ সে যে আমার দুবাইয়ের পাশে যে সিটা আছে, নদী তো না, সমুদ্র, সেখানে আমার পানির লেভেল কমে যাচ্ছে, দ্য লেভেল ইজ ড্রপিং, ক্যান ইউ সে দ্যাট? নো ইউ ক্যান। No, sir. হ্যাঁ, Infinite amount of water. এত কনজিউম করার পরেও ওয়াটার লেভেল যা আছে তাই। That's why you can think of the sea as an infinite reservoir of charges এর জায়গায় water, আর গ্রাউন্ড কে you can think of a ground as an infinite reservoir of charges. এখান থেকে একটু ইলেকট্রন গেলে আর আসলে ওর ওভারঅল চার্জে কোনো এফেক্ট আসে না, ও নিউট্রাল ছিল, নিউট্রালি থাকে। Is it clear now everyone? গ্রাউন্ডের কনসেপ্টটা বুঝছো? Yes, sir. Okay. So when a charged object is connected to the ground, electrons will either flow out of the object into the ground or flow out of the ground into the object. কতক্ষণ ফ্লো করবে? Until the object becomes uncharged. আর গ্রাউন্ডের মেইন অবজেক্টিভই হলো একটা চার্জড অবজেক্টকে আনচার্জ বানায় দেওয়া। নাও ফার্স্ট ডায়াগ্রামে আমরা দেখব when a negatively charged object is connected to the ground. আচ্ছা, চেক করে দেখি তো এটা নেগেটিভ ঠিক আছে নাকি। Count the number of positive charges. কয়টা আছে positive charges? 6. 6. Now count the number of negative charges. It's 8. 8, meaning this is a positive negatively charged object. Negative. Charged object যখন তুমি গ্রাউন্ডে কানেক্ট করবা, প্লিজ লুক এট দ্য ডাইরেকশন অফ ফ্লো অফ দ্য ইলেকট্রনস। কোন দিকে ফ্লো করতেছে দেখো তো একটু। Electrons are flowing into the ground. Towards the ground. কেন into the ground? Because electrons To বেশি make the body neutral. এক্স্যাক্টলি নিউট্রাল করার জন্য। এন্ড ইউ নো ভেরি ওয়েল যে কয়টা ইলেকট্রন ফ্লো করবে? জাস্ট দুইটা। Only 2. করলেই equal number of positive and negative charges হয়ে যাবে, and that will make this body neutral, and we'll see the exact same thing over here. এই জায়গায় একই জিনিস দেখবো, খেয়াল করে দেখি। This is a positively charged object. Let's check this out. 1 2 3 4 5 6 ছয়টা পজিটিভ চার্জ, বাট নেগেটিভ চার্জ কটা দেখি। 1 2 3 4, মাত্র 4টা নেগেটিভ চার্জ। তার মানে কি? There is an imbalance of charges. There is a deficit of electrons making this positively charged. তাহলে ওকে নিউট্রাল করার জন্য ইলেকট্রন যে কয়টা কম আছে, ঠিক সেই কয়টা ইলেকট্রন আমার ওর ভিতরে আনতে হবে। And guess what? Where তার will পজিটিভ চার্জ কখনো মুভ করে না, এর জন্য যায় না নিচে, তাই না? Yes, পজিটিভ চার্জেস কখনো মুভ করে না, শুধুমাত্র ইলেকট্রনসই ফ্লো ইন অর ফ্লো আউট করতে পারে ইনটু অর ফ্রম আ বডি। এই জন্য এই ডেফিসিটটাকে ফুলফিল করার জন্য when you connect it to the ground, electrons will flow out of the ground and into the object. And guess what? কয়টা চার্জ ফ্লো করবে? How many? এই জায়গায় 2. Just 2, because দুইটা আসলেই এবার ব্যালেন্সড হয়ে যাবে, and that will make the body neutral. পুরোটা আরেকবার একটু পড়ো। I know একটু বোরিং লাগতেছে, বাট একদম let's seal the deal. পুরোটা আরেকবার একটু পড়ে ফেলো প্লিজ।
শেষ? Yes, sir. Okay. তাহলে let's check out something. আজকে last demonstration and we'll be done. একটু ফানি, কিন্তু এটা নিয়ে এক্সামে কয়েকবারই কোয়েশ্চেন আসছে। Let's say this guy walks on this rock. ওর বুটের সোল নেগেটিভ, আর সরি বুটের সোল হলে নেগেটিভ, বুটের সোলটাও আমার ইনসুলেটর, আর এই রাগটা বা ম্যাট হোয়াটএভার কল ইট, এটাও আমার একটা ইনসুলেটর। যখন একটা ইনসুলেটরের সাথে আরেকটা ইনসুলেটরের সাউন্ড, and let's go back to the very first line that we studied today. Static electricity revolves around the concept of charging insulators by friction through transfer of electrons. তার মানে এই রাগ থেকে বডির ভিতর যখন ইলেকট্রনস ট্রান্সফার্ড হয়ে গেল, এখন বডিটা কি হয়ে গেল দেখো তো, নেগেটিভলি চার্জ, বিকজ বডিতে এখন একটা সারপ্লাস অফ ইলেকট্রনস আছে। Treat this doorknob, I repeat, treat this doorknob as the ground. So যখনই তুমি গ্রাউন্ডটা টাচ করবা, দেখো তো সব চার্জেস এবার ফ্লো করে চলে গেল। and just imagine করো তো এই doorknob which is of course made of a metal টাচ না করে তুমি যদি জাস্ট ডোরটাকে টাচ করতা, তাহলে কি তোমার এই ইলেকট্রিক শক লাগতো? No. Why not? If you had touched the door instead of the doorknob. Because doorটা উডের। Yes, doorটা উডের, it is an insulator. Insulator দিয়ে চার্জেস ফ্লো করতে পারে না। The doorknob is metallic, meaning it is a conductor and charges can easily flow. আর একটু কাছে রাখি, তোমার টাচও করা লাগবে না। I'll show you something really interesting. একটু এক্সাজারেটেড, মানে একটু এক্সট্রিম সেন্সে নিয়ে গেছে, বিকজ একটা বডি এরকম জাস্ট নরমালি ফ্লোরের ভিতরে পা আপ করলে এত চার্জ গেইন হয় না। আমি চার্জ আপ করি, টাচ করা ছাড়াই এরকম স্পার্ক গ্যাপ ক্রিয়েট হতে পারে। Is it clear? স্যার ট্রাই করলে বোঝা যাবে? আরেকবার স্যার এটা ট্রাই করলে বোঝা যাবে? তোমার এটা ট্রাই এত কষ্ট করে করতে হবে না, তোমার এই ডোর নব ফ্লোর টোর এগুলা কিছুই তোমার লাগবে না। ইউ ক্যান ট্রাই দিস এট হোম, আজকে না, মেবি 1 month from now। আরেকটু ঠান্ডা পড়লে তোমাকে যদি কম্বলের ভিতরে শো, লাইক ভেরি সিম্পল ব্ল্যাঙ্কেটস, একদম সিম্পল, দ্য সিম্পলার দ্য বেটার উইল বি দ্য ডেমনস্ট্রেশন। আবারও বলতেছি, কম্বলের ভিতরে একদম অন্ধকার করবা রুম, ওকে, সব লাইট অফ করবা, ফ্যান তো এমনিতেই নাই, wrap your hand on the blanket and bring your fingers close to the blanket. You'll be able to see এরকম sparks literally একদম অন্ধকারের ভিতরে। I found this out 2 or 3 years back. I was really surprised to see the sparks. এই যে exactly এরকম sparks, একদম thunder and lightning এর যেরকম sparks হয়, you'll be able to produce those with your fingers. কিন্তু আমি বললাম এখন না কেন, এখনো এয়ারের ভিতরে enough humidity। আরো কিছুদিন পরে যখন আরো ঠান্ডা পড়বে, তখন তোমার এয়ারের ভিতরে ইসের পার্টিকলস অনেক কমে যাবে, এয়ার পার্টিকলস, তখন একদম পারফেক্টলি দেখতে পারবে এই জিনিসটা। অলরাইট স্যার। গাইস, আজকে যা যা পড়লাম, আই হোপ এটা নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন নাই। আইল বি আপলোডিং দ্য লেকচার ক্লাসের পরেই। প্লিজ গো থ্রু দিস ওয়ান মোর টাইম, এন্ড এভরিওয়ান আরেকবার বলছি, প্লিজ স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর ইউর এক্সাম নেক্সট ক্লাস। স্যার এক্সাম কত মার্কসের হবে? এক্সাম ধরো 40 to 50 মার্কস ম্যাক্স। অলরাইট স্যার, ঠিক আছে, ওকে। অনলি কোয়েশ্চেন আনসার স্যার? হ্যাঁ, এমসিকিউ তোমার, আর এক্সাম দেওয়ার সাথে সাথে তুমি অ্যানসার পেয়ে যাবা, মানে তুমি কত মার্ক পাইলা সেটা দেখতে পারবা এক্সাম দেওয়ার সাথে সাথেই। ওকে স্যার। অটো গ্রেডেড হবে, কম্পিউটারাইজড হবে, ঠিক আছে? অলরাইট, সো সি ইউ গাইজ অন ওয়েডনেসডে। ক্লাস হবে, ক্লাসের পরে হবে এক্সাম। অলরাইট, আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ স্যার।